यूनिट 2 रे अच्छी भाषार उत्पत्ति और सिद्धांत। भाषार उत्पत्ति और सिद्धांत विषय में कहबी। भाषा विज्ञानर आरंभरू भाषार उत्पत्ति संपर्कीय प्रश्न भाषा विज्ञानी मानकर दृष्टि आकर्षण करि आसिछि। एहा भाषा विज्ञानर सबुठार जटिल और विचित्र प्रश्न। ए संपर्क में बहु विद्वान तन तन अध्ययन करी बहु भिन्न भिन्न सिद्धांत उपनीत होइछन्ति। भाषा विषय से जानिबा को चेष्टा करिसन्ति। भाषा विज्ञानी माने जानिके से भाषार सिद्धांत को भिन्न भिन्न सिद्धांत उपनीत होइछन्ति। एई सिद्धांत गुड़िक मध्यरु अनेक परस्पर ठारू एते भिन्न जे भाषार उत्पत्ति संपर्क में निर्दिष्ट सिद्धांत निर्धारण करि पारि नाही। एही जटिलता अनेक भाषा विद्वान को एते व्यस्त करि पकाइछि जे सेमाने एहाकू एक प्रश्न बोली स्वीकार करन्ति नाही। भाषाविद एल.एच. ग्रेंक मतरे वर्तमान स्थिति रे भाषा उत्पत्ति संपर्कीय प्रश्नटी प्रमाण अभावरू भाषा विज्ञान अध्ययन परिसररू संपूर्ण बहिर्भूत हेबा उचित। यह सत्य जे भाषा विज्ञान सहित भाषार उत्पत्ति संपर्क समस्यार कौनसी संपर्क नाही। भाषाविद मानकर ए प्रश्न उपरे अस्पृहार दुईटी कारण अनुमान करा जाई पारे। क भाषार दैव उत्पत्ति सिद्धांत सर्वदेशीय परंपरागत विश्वास कहउछि अध्ययनर सामग्री अभाव। भाषार उत्पत्ति संपर्क में जो विभिन्न सिद्धांत निर्णीत होइछि ताहा बेस कौतूहलजनक। भाषा विज्ञानी मानकर मतरे सिद्धांत गुड़िक होछि प्रथमे दैवी उत्पत्ति सिद्धांत डिवाइन थियोरी। यह हेउछि भाषार उत्पत्ति संपर्क में प्राचीनतम सिद्धांत। भाषार प्राचीनतम सिद्धांत होछि दैव उत्पत्ति सिद्धांत। बहु देशरे सही देशर धार्मिक धारणा अनुजाई एक दैवी सिद्धांत आविष्कृत होइछि। तेबे स्थूलतः दैवी सिद्धांत कहिले बुझाए पृथ्वी रे सबु पदार्थ भाषा मध्य भगवान को तार सृष्टि लाभ करिछि। दैवी सिद्धांत कहूछि जे पृथ्वी रे सबु पदार्थ भगवान को भाषा मध्य भगवान के द्वारा सृष्टि लाभ करिछि। भाषा भगवान के द्वारा सृष्टि होइछि बोली दैवी सिद्धांत एठी कहूछि। जन्म ग्रहण करिया मात्रे मानव जेपरि श्वास प्रश्वास और रक्त संचालन प्रभृति शक्तिर अधिकारी हुए सेहीपरि भाषा शक्तिर मध्य अधिकारी हुए। जेमिति मनुष्य जन्म हो साइला परे से निजर निश्वास प्रश्वास नहीं थाए सेमती भाषा सेहीपरि भाषा हेउछि गोटे शक्तिर मध्य अधिकारी। मिशरीय माने सेमानक पवित्र ग्रंथ को कहंती देवभाषा। हेमर विश्वास करुथिले जे देवता मानकर भाषा ही मनुष्यर भाषा। हेमर विश्वास करुथिले कि देवता मानकर भाषा हेउछि मनुष्यर भाषा। कथाथोलिक मानक मतरे हिब्रू भाषा भगवान का द्वारा सृष्टि। बौद्ध माने पाली भाषा को विश्वर मूल भाषा और भगवान बुद्धदेव द्वारा सृष्टि भाषा बोली कही थांती। हेराक्लिटसकर धारणा थिला जे शब्द आकाशरू स्वाभाविक भाव सृष्टि मनुष्य द्वारा सृष्टि नुहे। हेराक्लिटसकर धारणा थिला कि मत शब्द आकाशरू स्वाभाविक भाव सृष्टि मनुष्य द्वारा सृष्टि नुहे भाषा। प्लाटों मतरे समस्त पदार्थ भाषा प्रकृति प्रदत्त बा दैवी प्रदत्त। जेजी हडर तांकर पुरस्कृत निबंध ऑरिजिन ऑफ लैंग्वेज
1772 ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆପେକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଭାଷା ହେଉଛି ଦୈବୀକୃତ, ତେବେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ମଣିଷ ଏକ ଭାଷା କହୁଥାନ୍ତି। ଗ୍ରେଗରୀ ବିଶପଙ୍କ ମତ ହେଉଛି, ଈଶ୍ୱର ଯଦ୍ୟପି ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ସବୁ ପଦାର୍ଥକୁ ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାହା ଭାବିବା ଭୁଲ। ମଣିଷ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆରେ ୱିଲସନଙ୍କ ମତରେ ଭଗବାନ ହୁଏତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ହିଁ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ୱିଲସନ କହୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ହିଁ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମଣିଷକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ୱିଲସନଙ୍କ ମତରେ ମିଶରର ରାଜା ସେମିଟିକସ୍ ଦୁଇଟି ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ନେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଲଗା ରଖିଥିଲେ। ମିଶରର ରାଜା ସେମିଟିକ ଦୁଇଟି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ନିଷେଧ ଥିଲା। ଶିଶୁ ଦୁଇଟି ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ବାରଣ ଥିଲା କି ସେ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେନି। ସେଠି ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ କେବଳ ବୋକ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣାଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ରୁଟି ଦେଇଥିବା ଭୃତ୍ୟଟି ଅଜ୍ଞାତବଶରରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପକାଉଥିଲେ। ଭୃତ୍ୟଟି ପ୍ରିୟଜନ ଭାଷାଭାଷୀ। ଏହି ଭାଷାରେ ବୋକସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୁଟି। ବୋକସ୍ ଶବ୍ଦଟି କହିଦେଲେ, ବୋକସ୍ର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ରୁଟି। ସେ ତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଲାବେଳେ ଏହି କଥାଟି କହିଥିଲେ। ଏହିପରି କେତେକ ପଦ୍ଧତି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆକବରଙ୍କ ପ୍ରୟୋଗର ଫଳ ଏହା ହେଲା ଯେ ଶିଶୁଗୁଡ଼ିକ ମୂକ ହୋଇ ବାହାରିଲେ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଶିଶୁ ମା ପେଟରୁ ଭାଷା ଶିଖି ଆସିନଥାଏ ବା ଭାଷା ଦୈବୀ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ଶିଶୁ ମା ପେଟରୁ ଭାଷା ଶିଖି ଆସିନଥାଏ, ଏହା ଦୈବୀ ଦୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ। ଏହିପରି ଦୈବୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଭାଷାବିଦମାନଙ୍କର ମତ ହେଲା କି ଶିଶୁ ମା ପେଟରୁ ଭାଷା ଶିଖି ଆସିନଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଛି ଧାତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ଅନୁକରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ରୁଟ୍ ଥିଓରି ଓ ଡିଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ଥିଓରି। ପ୍ଲାଟୋ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନ ପ୍ରଫେସର ହୋସ୍ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାକ୍ସ ମୁଲାର ପ୍ରଥମେ ଧାତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ନିରର୍ଥକ କହି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟା ଧାତୁ କ୍ରିୟାମୂଳ ରହିଲା। ଏହି ଧାତୁ ହିଁ ହେଉଛି କ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ଓ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ବୀଜ। ଏହି ଶବ୍ଦ ପଦର ଓ ପଦ ବାକ୍ୟର ଭାଷାର ଆଧାର। ଏହିପରି ଧାତୁ ଭାଷାର ମୂଳ ବୀଜ। କାଳକ୍ରମେ ଏହି ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଲୋପ ପାଇ ପ୍ରାୟ 400-500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଆସିଅଛି। ମାକ୍ସ ମୁଲାର ଧାତୁକୁ ଧାତୁର ଅନୁରଣନରୁ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ପୃଥିବୀରେ ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ, ଲୁହା, ସୁନା ପ୍ରଭୃତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧାତୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଧ୍ୱନିକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଅବିକଳ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କ୍ରମେ ଏହି ଅନୁକରଣରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାମୂଳ ବା ଧାତୁର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଡିଙ୍ଗଡଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘଣ୍ଟର ଅନୁକରଣ। ଏହାରି ଉପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଆଧାରିତ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ମୂଳ ଚେତନା ସହିତ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଧାତୁ ଧ୍ୱନି ସହିତ ଶବ୍ଦର ଏକ
ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ସଂଗତି ବା ସାମ୍ୟ ରହିଛି। ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ସଂଗତି ରହିଛି। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ 400ରୁ 500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବାର ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥାଏ। ମାର୍କସ୍ ମୁଲରଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ମୂଳରେ ରହିଛି ଧାତୁ ବା କ୍ରିୟାମୂଳ। ଏହି କ୍ରିୟାମୂଳ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଧାତୁର ଅନୁକରଣରେ ସୃଷ୍ଟ। ମାତ୍ର ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କେବଳ ଧାତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପସର୍ଗ ଆଦି ଅନ୍ୟ ରୂପମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଧୁନିକ ଭାଷାବିତ୍ମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଭାଷାର ଧାତୁର ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ଅଧିକ, ତହିଁରେ ଜଟିଳତା ଯେତେ ଅଧିକ। ଧାତୁ ଉପରେ ଭାଷା ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ଧାତୁର ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପଦ୍ଧତି ବହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ। ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅର୍ଥର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ, ଏହା ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତେଣୁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅମୂଳକ ମନେ ରୁହେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ସଂକେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ସ୍ୱୀକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଥିଓରି। ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ୱାନ ରୁଷ ସମାଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗବେଷଣା କଲାବେଳେ ସେହି ଗବେଷଣା ଆଧାର ଉପରେ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆରମ୍ଭରେ ହସ୍ତର ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଦେଲେ ଯେ କେବଳ ହସ୍ତର ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାମ ଚଳିପାରୁନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ କେତେକ ଧ୍ୱନିକୁ ସଂକେତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ସେହି ଧ୍ୱନି ସଂକେତ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନଶୀଳ ହେଲେ ଜାଣିହେବ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅସାର। ଯଦି ଆରମ୍ଭରେ କୌଣସି ଭାଷା ନଥିଲା, ତେବେ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର ହେଲେ କିପରି? ଯଦି ଏକତ୍ର ହେଲେ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ା ହେଲା କିପରି? ବସ୍ତୁତଃ ବିନା ବିଚାର ବିନିମୟରେ ଏକତ୍ର ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବା ପ୍ରତିଙ୍କର ବିନିମୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କହୁଛନ୍ତି କି ଭାଷା ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ନ ହୋଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ କେମିତି କ'ଣ କଥୋପକଥନ କଲେ, କେମିତି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ଆସିଲା କି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଭାଷାକୁ ଆଣି। ତାଙ୍କ ମତ କି ଭାଷା ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଶିଖିକି ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିছে ଅନୁକରଣମୂଳକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଅନୁକରଣମୂଳକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଇମିଟେଟିଭ ଥିଓରି। ଅନୁକରଣ ଦ୍ୱାରା ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା ଆଶାଜନକ ନହେଲେ ହେଁ ପୃଥିବୀର ବହୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚୁର ଶବ୍ଦ ଏହି ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଯଥା ଇଂରାଜୀରେ ମର୍ମୁର, ବୋଝ, ଥଣ୍ଡର, ଜାଜ୍, ପଦ୍ ପଦ୍ ଧ୍ୱନି କରି ପଲ୍ଲବ ପଡ଼େ ବୋଲି ସଂସ୍କୃତରେ ତାର ନାମ ପତ୍ର। ସେହିପରି କଙ୍କଣ, ମର୍ମର, ନଦୀ, ବୁଦ୍ ବୁଦ୍, ଝର୍, ଓଡ଼ିଆ, କଙ୍କିଣୀ, ଖଟ, ଝରଝର ପ୍ରଭୃତି। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଭାଷାରେ ଏତେ ସୀମିତ ଯେ ଅନୁକରଣରେ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଅଛି ଟାଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଟାଟା ଥିଓରି। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁକରଣରେ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଆଦିମ ମଣିଷ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣକ୍ଷମ ଅବୟବମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅବୟବ ମାନଙ୍କର ଗତିକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଅନୁକରଣରେ କିଛି ଧ୍ୱନି ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାରୁ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଶବ୍ଦରୁ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାଙ୍କ ମତରେ କି ଏ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଶବ୍ଦରୁ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଏଥିରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ଅନୁକରଣ ସଭ୍ୟ ମଣିଷ କିମ୍ବା ଅଦ୍ୟାବଧି ପୃଥିବୀର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅସଭ୍ୟତମ ମଣିଷ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ରୂପେ ପରିକଳ୍ପିତ
ବାନରମାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନଥିଲା। ତାପରେ ଆସୁଛି ସଙ୍ଗୀତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସିଂସଙ୍ଗ ଥିଓରି। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଦିମ ମଣିଷର ସଙ୍ଗୀତରୁ ହୋଇଅଛି। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହୁଛି କି ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଦିମ ମଣିଷର ସଙ୍ଗୀତର ଯେଉଁ ଗୁଣଗୁଣ ସଙ୍ଗୀତରୁ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଡାରୱିନ୍ ଏବଂ ସ୍ପେନର ଏହି ମତକୁ କେତେକ ପରିମାଣରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଜେଫରସନ୍ ଏବଂ ସ୍ପେନର ଏହି ମତକୁ କେତେକ ପରିମାଣରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଜେଫରସନ୍ ଏହାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ାବାଦ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଥିଓରି ବା ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ସ ହେଉଛି କ୍ରୀଡ଼ା। ଉଚ୍ଚାରଣକ୍ଷମ ଅବୟବମାନେ ଅବଲୀଳା କ୍ରମେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ତାହା ସଙ୍ଗୀତରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପ୍ରେମ, ଦୁଃଖ ଆଦି ଅବସରରେ ମଣିଷର ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଅର୍ଥହୀନ ଅକ୍ଷର ମିନିଂଲେସ୍ ସିଲାବସ୍ ପରେ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଅର୍ଥନୀତ ହୁଏ। ଏହି କ୍ରମରେ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି। ସଙ୍ଗୀତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ହୁଏ। ଆଦିମ ମଣିଷ ଥିଲା ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଭାବୁକ। ସମ୍ଭବତଃ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେବାରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା। କଇଁ କଇଁ ସକ୍ ସକ୍ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ହୁଁ ହଁ କରି ତାର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା କିପରି? ପୁଣି ଏହା ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ହେବ କିପରି? ସେ ପୁଣି କହୁଛି କି ଆଦିମ ମଣିଷ ଥିଲା ଭାବୁକ। ସମ୍ଭବତଃ ସେ କହୁଛି କି କହୁଛନ୍ତି କି ଆଦିମ ମଣିଷ ଥିଲା ଭାବୁକ। ସେ ଗୁଣଗୁଣ ହୋଇ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା। କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତାର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କିପରି? ଏହା ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା କି? ସେ ଯେଉଁ ଗୁଣଗୁଣି ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଗୁଣଗୁଣି ହୋଇ କହୁଥିଲା, ସେ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା କି? ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ ସେ ଡେଉଁଥିଲା। ସେ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ଭାବୁଛି କି? ତାକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଭାବୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା। ପ୍ରେମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥିଓରି। ଏହି ମତବାଦର ଉଦ୍ଭାବକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ହଡସନ୍। ପ୍ରେମାବେଗ ସହିତ ଭାଷାର ସମ୍ପର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏପରି ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେମ ସହିତ ଭାଷାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏପରି ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମତବାଦ ସହିତ ସଙ୍ଗୀତ ମତବାଦର କେତେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ମଣିଷର ସକଳ ଭାବାବେଗ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯାହା ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ହିଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ପାଖରେ ଓ ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକ ପାଖରେ ନିଜ ହୃଦୟର ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠେ। ଫଳରେ ତାର ଅନ୍ତର୍ହିତ କେତେକ ଭାବ ସ୍ୱତଧ୍ୱନିରେ ହୋଇଯାଏ। ଏକଦା ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଓ ଶବ୍ଦରୁ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରେମ ମଣିଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବାବେଗ ହେଲେ ହେଁ ସର୍ବକାଳୀନ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହି ଭାବାବେଗ ସୃଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି ଏତେ ବ୍ୟାପକ ନୁହେଁ ଯାହା ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ। ଏହି ଭାବାବେଗ ମଣିଷକୁ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମତ। ଏହା ଥିଲା ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କର ମତ।